স্যাটেলাইট। ওকে, একটা নির্দিষ্ট এরিয়াকে কভার করার জন্য, একটা নির্দিষ্ট এরিয়াকে যে আর্থের একটা নির্দিষ্ট এরিয়াকে যে স্যাটেলাইট কভার করতে পারে, সেই নির্দিষ্ট এরিয়াটাকে বলা হয় স্যাটেলাইটের ফুটপ্রিন্ট। তাহলে এখানে আমরা যেটা পেলাম সেটা হলো এই যে স্যাটেলাইটের সেন্ডিং স্টেশন থেকে আপলিঙ্ক হয় সিগন্যালটা, ডিস্টেন্স ট্রাভেল করার জন্য সিগন্যালটা ওখানে গিয়ে উইক হয়ে যায়, সেই জন্য স্যাটেলাইটে একটা রিজেনারেটর থাকে যেখানে সিগন্যালটাকে রিজেনারেট করা হয়, তারপরে সিগন্যালটাকে তার ডেস্টিনেশনে সেন্ড করে দেওয়া হয়, which is known as downlink। এবং যেহেতু সিগন্যালকে আপলিঙ্ক সিগন্যালকে স্যাটেলাইটে দেওয়ার পরে সেটাকে রিজেনারেট করা হয়, সেই জন্য জেনারেলি এটা দেখা যায় যে the speed of downlink is greater than the speed of uplink. It is generally shown like that. Okay, so this is written over here. The frequency with which the signal is sent into the space is called as uplink frequency. Similarly, the frequency with which the signal is sent by the transponder is called as the downlink frequency. Transponder means the satellite area. The following figure illustrates these concepts clearly. Okay, so the transmission of a signal from first earth station to satellite through a channel is called uplink. Similarly, the second one is known as downlink. Okay, now uplink frequency is the frequency at which the first earth station is communicating with satellite. It is written here somewhere, you can see. আচ্ছা, এটা যেটা হয় জেনারেলি আমরা গিগাহার্টজে সেন্ড করি, সিগন্যালটা আমরা গিগাহার্টজে সেন্ড করি। ওকে, আর এই যে দেখো ফুটপ্রিন্ট সম্পর্কে এখানে লেখা আছে, the satellite receives and retransmit the signal back to earth where they are received by other earth stations in the coverage area of the satellite. Satellite's footprint is the area which receives a signal of useful strength from the satellite. So basically footprint means the coverage area on the earth of a satellite. Okay, next the little theoretical thing, pros and cons of satellite communication. What are the advantages, what are the disadvantages of satellite communication? Most specifically, I want to tell you what is the need of satellite communication. Why I will use satellite communication? Because obviously you can understand that satellite communication is bit costly. So then also we are using satellite communication in most of the cases nowadays. Why? Because first of all, because if you want to reach to the remotest area on the earth, remote point on the earth, they have no other means except to use satellite. Okay, তুমি এভারেস্টের চূড়ায় কমিউনিকেট করবে, তুমি গভীর পাতালের তলায় কমিউনিকেট করবে, সো ইউ হ্যাভ নো আদার অপশনস দেন টু ইউজ স্যাটেলাইট। অথবা সমুদ্রের গভীরে কভারেজ চাও, সো ইউ হ্যাভ টু ইউজ স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন, because only satellite signals can reach there. You cannot make any wired connection over there. So that's the thing. So pros and cons. Advantages কি বলেছে, এই যে area of coverage is more than that of terrestrial system মানে যে normal system আমরা ইউজ করি, each and every corner of the earth can be covered, more bandwidth and broadcasting possibilities. So obviously তুমি স্যাটেলাইট দিয়ে কমিউনিকেট করছো, তোমার ব্যান্ডউইথ অনেক বেশি হচ্ছে, ব্রডকাস্টিং অনেক বেশি হচ্ছে। So these are the advantages. First disadvantage is costly. Obviously একটা স্যাটেলাইটকে লঞ্চ করা is much cost, it's very costly. So that's the first thing. Next is the propagation delay. Obviously propagation delay means from sender to receiver কতক্ষণে সিগন্যালটা সেন্ডার থেকে রিসিভারে যাচ্ছে। So that is basically the propagation delay. So obviously যেটা যেহেতু থ্রু স্যাটেলাইটে যাচ্ছে, স্যাটেলাইটে গিয়ে রিজেনারেট হচ্ছে, তারপরে আবার ডাউনলিঙ্ক হচ্ছে, propagation delay is getting increased. So that is a disadvantage. Next is difficult to provide repairing activities. Satellite খারাপ হয়ে গেলে মিস্ত্রি পাঠিয়ে দিলাম, স্যাটেলাইট দিয়ে ময়লা নিয়ে ঠিক করে দিল, that's not possible. So that's a disadvantage. That's a disadvantage. স্যাটেলাইটটাকে যদি কোনো কারণে কোনো প্রবলেম হয় তাহলে সেটাকে রিপেয়ার করা and all that's not so easy. ঠিক আছে, এমনি তো মিস্ত্রি পাওয়া যায় না, তো স্যাটেলাইট ভাবতে পারছি স্যাটেলাইট সারানোর জন্য মিস্ত্রি খুঁজতে গেলে কি হতো। So that's the thing. Next is free space loss is more. তোমার তুমি বলতে পারো this is not so much important in my opinion. I mean হ্যাঁ এটা বলতে পারো যে মানে এত স্যাটেলাইট অ্যাকচুয়ালি লঞ্চ হচ্ছে সারা পৃথিবীতে, তুমি যদি পৃথিবীটাকে উপর থেকে দেখো তাহলে দেখবে পৃথিবীর চারপাশে স্যাটেলাইটের জাল, তুমি দেখবে পৃথিবীর চারপাশে স্যাটেলাইটের জাল আছে, একদম জাল, স্যাটেলাইটের জাল আছে, হাজার হাজার স্যাটেলাইট পৃথিবীকে ঘুরে ঘুরছে। ঠিক আছে, বিভিন্ন লেয়ারে, আমরা সেই লেয়ারগুলো নিয়ে আলোচনা করবো। So these are the things basically. Okay,
applications of satellites মানে বলে আর আমি সময় নষ্ট করবো না, রেডিও ব্রডকাস্টিং, ডিটিএইচ, ডাইরেক্ট টু হোম টিভি ব্রডকাস্ট, ইন্টারনেট, মিলিটারি অ্যাপ্লিকেশন, রিমোট সেন্সিং অ্যাপ্লিকেশন, ওয়েদার কন্ডিশন প্রেডিক্ট করা, হেন তেন এতে এগুলো সব ইউজ হয়। ঠিক আছে, সো দিস আর দ্য অ্যাপ্লিকেশনস অফ থিংস satellite communication. Now what I will tell you is that যে আমাদের যে জায়গাটা আরো বেশি করে পড়তে হবে সেই জায়গাটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব, সেটা হলো এই satellite network. What is satellite network? So obviously satellite network is a combination of nodes, some of which are satellites that provide communication from one point on earth to another. A node in the network can be a satellite, an earth station, or an end user terminal or telephone. So that is basically the satellite network. Satellite network satellite থাকবে, earth station থাকবে, মেবি টেলিফোন সিস্টেমস থাকবে। তো এই সবগুলো নিয়ে স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক তৈরি হয়। শুধুমাত্র স্যাটেলাইট নিয়ে স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক তৈরি হয় তা কিন্তু নয়, এই বক্তব্যটা হচ্ছে তাই। ঠিক আছে, নাও এখানে আমরা ফার্স্টে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে অরবিটস। অরবিটস মানে স্যাটেলাইটটা যে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, কোন অরবিটে ঘুরছে, কিভাবে ঘুরছে, প্যারালালি ঘুরছে, মানে ভার্টিক্যালি ঘুরছে, না হরাইজন্টালি ঘুরছে, নাকি ইনক্লাইনড ওয়েতে ঘুরছে, কিভাবে ঘুরছে। সো দ্যাটস আর দ্য অরবিটস, দিস আর নোন অ্যাজ অরবিটস। সো দিস আর দ্য অরবিটস। তো লুক এট হিয়ার, পিকচার ইজ ক্লিয়ার। আর্থ যদি ইকুয়েটর দিয়ে ঘোরে তাহলে ইকুয়েটোরিয়াল অরবিট, যদি ইনক্লাইনড ওয়েতে ঘোরে তাহলে ইনক্লাইনড অরবিট, আর যদি পোলার অরবিটে ঘোরে তাহলে পোলার অরবিট। সো যে অরবিটে স্যাটেলাইটটা ঘুরছে সেই স্যাটেলাইটটাকে আমরা সেই অরবিট স্যাটেলাইট বলবো। তিনটে হতে পারে স্যাটেলাইট গুলো, আর্থের ইকুয়েটোরিয়াল এতেও ঘুরতে পারে, ইনক্লাইনড ওয়েতেও ঘুরতে পারে, পোলার অরবিটেও ঘুরতে পারে। সো ইকুয়েটোরিয়াল অরবিট স্যাটেলাইট, ইনক্লাইনড অরবিট স্যাটেলাইট, polar orbit satellite. Okay, the satellite orbits. Now it's a very simple formula. You know that we have done jala physics korecho, Rupa can relate with this very easily. Aro ache ami jani. What is the period of the moon according to Kepler's law? Period of the moon according to Kepler's law. So the formula is this: period equals to c into distance to the power 1.5, or total distance actually. So c is a constant, approximately that is equal to 1 by 100. So the period is in seconds and distance is in kilometer. Period ta second e berobe jodi distance ta kilometer e dewa thake. So this is the formula to calculate the period of a satellite. Period of a satellite mane ekta satellite পৃথিবীর চারদিকে কতক্ষণ লাগছে ঘুরতে, একটা স্যাটেলাইটের পৃথিবীর চারদিকে কতক্ষণে ঘুরতে লাগছে। So that is period. Okay, that is period. One second. যে কি করে আমরা পিরিয়ড বার করতে পারি একটা স্যাটেলাইটের, সেইটা আমাদেরকে জানায়। তাহলে এখানে একটা অঙ্ক আছে, খুব ছোট্ট অঙ্ক, দেখ খুব ছোট্ট জিনিস। এটা মুন ইজ লোকেটেড অ্যাপ্রক্সিমেটলি 384,000 কিলোমিটার অ্যাবভ দ্য আর্থ। মুন 384,000 কিলোমিটার উপরে অ্যাবভ আর্থে আছে। ঠিক আছে, দ্য রেডিয়াস অফ দ্য আর্থ ইজ 6378, দিস ইজ দ্য রেডিয়াস অফ দ্য আর্থ। অ্যাপ্লাই দ্য ফর্মুলা অফ দ্য পিরিয়ড অফ দ্য মুন। তাহলে রেডিয়াস অফ দ্য আর্থ যদি 6378 হয়, তাহলে মুনের ডিসটেন্সের সঙ্গে রেডিয়াস অফ দ্য আর্থ উইল বি অ্যাডেড, বিকজ আমি রেডিয়াস থেকে ক্যালকুলেট করছি। এবার পুট ফর্মুলা, সি এর ভ্যালু বলেছিলাম 1 by 100, সো পিরিয়ড ইকুয়ালস টু সি ইনটু দ্যাট ডিসটেন্স টু দি পাওয়ার 1.5, সো পিরিয়ড ইকুয়ালস টু 1 by 100 ইনটু দিস ডিসটেন্স ইনটু 1.5. So যদি we have to calculate the period of the moon, যদি period of the moon calculate করতে হয় তাহলে period of the moon calculate আমরা নাম্বারে করতে পারি, এবং এটা থেকে যে অ্যানসারটা বেরোচ্ছে সেটা সেকেন্ডে বেরোচ্ছে, এবং সেটাকে যদি তুমি মানে কনভার্ট করো অ্যাকচুয়ালি, তাহলে দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 1 মান্থ। এবং আমরা জানি যে মুনের পিরিয়ড 1 মান্থ, মুন পৃথিবীর চারদিকে 1 মাসে ঘোরে, তাই তো। সো দ্যাট ইজ দ্য পিরিয়ড অফ দি মুন। ওকে, 1 মান্থ। সো এইভাবে তুমি স্যাটেলাইটের পিরিয়ড বার করতে পারো। এভাবে তুমি যে কোনো স্যাটেলাইটের পিরিয়ড বার করতে পারো যদি সেই স্যাটেলাইটের ডিসটেন্স জানো এবং আর্থের রেডিয়াস জানো। ঠিক আছে, সো সেরকম ভাবে according to Kepler's law, what is the period of a satellite that is located in orbit approximately 35,786 kilometers above the earth?
ঠিক আছে, একটা স্যাটেলাইট যেটা এই ৩৫,৭৮৬ কিলোমিটার উপরে আর্থের উপরে আছে, সেই স্যাটেলাইটের পিরিয়ড কত? যদি এই ক্যালকুলেশনটা তোমায় করতে হয়, তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দ্য সেম ফর্মুলা তুমি সেটা পাবে ২৪ ঘন্টা। তুমি পাবে সেটা ২৪ ঘন্টা। নাও আই উইল রিকোয়েস্ট ইউ to tell me that what is the significance of this result. What is the significance of this result? একটা স্যাটেলাইট ২৪ ঘন্টায় পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, ২৪ ঘন্টায় পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসছে, কত সময় নিচ্ছে, এটা সিগনিফিকেন্স কি? এটার মানে কি কেউ বলতে পারবে? একটা স্যাটেলাইট ২৪ ঘন্টায় পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, এটা সিগনিফিকেন্স কি? এনিবডি? ২৪ একটা স্যাটেলাইট পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে ২৪ ঘন্টা সময় নিচ্ছে। So what is the significance of it? কেউ একজন? সুপ্রীতি? ভাবছি স্যার। একটা স্যাটেলাইট, আমি আবার বলছি, সবাইকে বলছি, দীপশিখা, শুভময়, সবাই, কবিতা, সবাই যারা যারা, অনন্যা, তো একটা স্যাটেলাইট ২৪ ঘন্টায় পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসছে। ঠিক আছে, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস? স্যার স্যাটেলাইটটা সব সময় একই পজিশনকে মানে পয়েন্ট করবে, মানে এক্স্যাক্টলি ভেরি গুড। স্যাটেলাইটটা পৃথিবীর একটা পয়েন্টের রেসপেক্টে ওটা ফিক্স। স্যাটেলাইটটা পৃথিবীর একটা পয়েন্টের রেসপেক্টে ওটা ফিক্স, তাই জন্য ওটা ২৪ ঘন্টায় পৃথিবীকে ঘুরছে। So that kind of satellite has a special name known as geostationary satellite. Geostationary satellite. This kind of satellites are known as geostationary satellites. Those satellites are fixed in respect to the point on the earth. These satellites are fixed with respect to the point on the earth. After একটা পয়েন্টের রেসপেক্টে স্যাটেলাইটটা ফিক্স, after এই পয়েন্টের উপরে ওটাকে ফিক্স করে দেওয়া হলো, আর তো ঘুরছে, ও ঘুরছে, তার মানে কি ওই পয়েন্টের রেসপেক্টে ফিক্স। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটস। এবং আমাদের থিওরিটিক্যালি আমাদের গোটা পৃথিবীকে কভার করতে অ্যাটলিস্ট ৩টে জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট লাগে। অ্যাটলিস্ট ৩টে জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট লাগে আমাদের পৃথিবীকে কভার করতে, টোটাল কভার করতে অ্যাটলিস্ট ৩টে লাগে। ৩টে জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট হলে পৃথিবীকে কভার করা হয়ে যায়। থিওরিটিক্যালি ৩টে লাগে, প্র্যাকটিক্যালি আমরা ৪টে দিয়ে কভার করি। প্র্যাকটিক্যালি যে কোনো সিস্টেম বানানোর জন্য যদি জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট দরকার হয়, আমরা ৪টে দিয়ে কভার করি। থিওরিটিক্যালি ৩টে লাগে। ওকে, সেটা মানে, আচ্ছা সেটা এখানে বলা আছে। So satellites are 3 types: GEO, MEO, LEO. GEO মানে হচ্ছে geostationary earth orbit, MEO মানে হচ্ছে medium earth orbit, LEO মানে lower earth orbit. Okay, 3 types of satellites are there. So this is the 3 types of satellite. LEO satellite যেটা কাজ করে সেটা হচ্ছে 0 থেকে ৫০০০, পৃথিবীর উপরে 0 থেকে ৫০০০ এর মধ্যে, ৫০০০ কিলোমিটার অ্যাবভ দি আর্থ LEO স্যাটেলাইট থাকে। ওকে, আচ্ছা ৫ থেকে ১৫ এর মধ্যে থাকে MEO স্যাটেলাইটস, ৫ থেকে ১৫,০০০ রেঞ্জে থাকে MEO স্যাটেলাইটস, ৫ থেকে ১৫,০০০ রেঞ্জে থাকে MEO স্যাটেলাইটস। আর ওই যে ৩৫,৭৮৬ কিলোমিটার অ্যাবভ দি আর্থ থাকে জিও স্যাটেলাইট। ঠিক আছে, এর মাঝখানে এই দেখো দুটো লেখা আছে, লোয়ার ভ্যান অ্যালেন বেল্ট আর আপার ভ্যান অ্যালেন বেল্ট। এই যে রেঞ্জটা লোয়ার ভ্যান অ্যালেন বেল্ট আর আপার ভ্যান অ্যালেন বেল্ট, এই রেঞ্জে অ্যাকচুয়ালি পজিটিভ চার্জড পার্টিকেলস থাকে অ্যাটমসফিয়ারে, পজিটিভ চার্জ পার্টিকেলস থাকে অ্যাটমসফিয়ারে। সেজন্য এই রেঞ্জে কোনো স্যাটেলাইটকে লঞ্চ করা হয় না, তাহলে স্যাটেলাইট ধ্বংস হয়ে যাবে ওই জায়গাটা। ওই রেঞ্জে যদি কোনো স্যাটেলাইটকে, ওই হাইটে যদি কোনো স্যাটেলাইটকে আমি রাখি, তাহলে সেখানে স্যাটেলাইট নষ্ট হয়ে যাবে। সেজন্য এই লোয়ার ভ্যান অ্যালেন বেল্ট এবং আপার ভ্যান অ্যালেন বেল্ট এই রিজিয়নটাকে ইগনোর করা হয়, এই রিজিয়নে কোনো স্যাটেলাইট রাখা হয় না। ওকে, পজিটিভ চার্জড পার্টিকেলস থাকে এখানে। ওকে, এটা অ্যাটমসফিয়ারের জিনিস, তোমার আমার কিছু করার নেই। অ্যাটমসফিয়ারে এই রেঞ্জটায় পজিটিভ চার্জ পার্টিকেলস আছে, তো ওই রেঞ্জটায় আমরা কিছু করতে পারি না। ওকে, so this is basically 3 types of satellites: LEO, GEO, MEO. কোশ্চেন আসতে পারে LEO, GEO, MEO থেকে। ঠিক আছে, এইটা ফ্রিকোয়েন্সি দরকার নেই, স্যাটেলাইট ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডস আমাদের দরকার নেই, সব কারোর পক্ষে মনে রাখা সম্ভব না, সব দরকার নেই, করতে হবে না। ঠিক আছে, আচ্ছা নাও দিস ইজ যেটা আমি বলছিলাম যে আর্থকে কভার করতে মিনিমাম 3টে জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট লাগে। এই যে আর্থকে কভার করতে মিনিমাম 3টে জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট ইউজ করা হয়েছে। ওকে, ঠিক আছে, আচ্ছা এই যে অরবিটস অফ গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম, জিপিএস যদি তুমি দেখো, জিপিএস তাহলে এরকম জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট নিয়ে তৈরি হয়েছে অ্যাকচুয়ালি জিপিএস সিস্টেম। ঠিক আছে, এবং তার আন্ডারে রেঞ্জে এরকম টাইপের সেট অফ স্যাটেলাইটস আছে পৃথিবীর চারদিকে, বুঝতেই পারছো।
মানে যদি তোমার ফিজিক্যালি এটা তুমি অ্যাকচুয়ালি যদি এটা দেখো পৃথিবীর উপর থেকে, তাহলে তুমি মানে পৃথিবীকে দেখতেই পাবে না, স্যাটেলাইটের জাল দেখবে। ঠিক আছে, যেটা শুধু জিপিএস এর জন্য বলছি। এরকম বিভিন্ন সিস্টেমের জন্য বিভিন্ন স্যাটেলাইট আছে বিভিন্ন হাইটে, কোনটা লিও স্যাটেলাইট, কোনটা জিও স্যাটেলাইট, কোনটা মিও স্যাটেলাইট, লাইক দ্যাট। সো দিস ইজ দ্য জিপিএস সিস্টেম। জিপিএস সিস্টেম কাজ করে ট্রায়াঙ্গুলেশন থিওরির উপর দাঁড়িয়ে। ট্রায়াঙ্গুলেশন থিওরির উপর দাঁড়িয়ে জিপিএস সিস্টেম কাজ করে। জিপিএস অ্যাকচুয়ালি কি করে, তোমাকে তোমার পজিশনটা বলে। কিভাবে করে, যেটা করে সেটা হচ্ছে কোনো একটা পার্টিকুলার পজিশন থেকে তিনটে স্যাটেলাইটের ডিসটেন্সটাকেও মাপে। কোনো একটা পার্টিকুলার পজিশন থেকে তিনটে স্যাটেলাইটের ডিসটেন্সটাকেও মাপে। সেটা মাপার ফলে আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে সেটা হলো ওই তিনটে স্যাটেলাইটকে বেস করে তিনটে রেডিয়াস তুমি আঁকা হলো, সেই রেডিয়াস মানে তিনটে সার্কেল আঁকা হলো। ওই তিনটে সার্কেলই একটা কমন পয়েন্ট দিয়ে পাস করবে। ওই তিনটে সার্কেলই একটা কমন পয়েন্ট দিয়ে পাস করবে। সেই কমন পয়েন্টটাই হচ্ছে তোমার পজিশন। অ্যাকচুয়ালি যেটা করে সেটা হলো তুমি যে পজিশন আছো সেই পজিশন থেকে তিনটে স্যাটেলাইটে সিগন্যাল পাঠানো হয়। সিগন্যাল পাঠানোর পরে ওখানে ক্যালকুলেশন করা হয়, একটা ইমাজিনারি তিনটে সার্কেল করা হয়। সেই তিনটে সার্কেল যে কমন পয়েন্ট দিয়ে পাস করবে সেটাই তোমার পজিশন। এটাকে আমরা বলি ট্রাইল্যাটারেশন। যেহেতু তিনটে পয়েন্ট ইনভলভ আছে, তো ট্রাইল্যাটারেশন। ওকে, সো দ্যাট ইজ ট্রাইল্যাটারেশন, রাইট? That is the basic theory of GPS. Okay. Next is LEO satellite system. আচ্ছা, জিপিএস টা কি, জিও পজিশনিং, ওই যে জিপিএস টা কি, গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম, জিপিএস টা কি সেটা কিন্তু কোশ্চেন আসতে পারে। এবং ট্রাইল্যাটারেশনটা কি কোশ্চেন আসতে পারে। ঠিক আছে, আচ্ছা, লিও স্যাটেলাইটস এর ক্ষেত্রে আমি একটু বলে নিই। লিও স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে মোবাইল ফোন থেকে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনটাকে আমরা বলি ইউজার টু মোবাইল লিংক। ইউএমএল মানে ইউজার টু মোবাইল লিংক। স্যাটেলাইট থেকে যে তোমার আবার যে তোমার বেস স্টেশনে আসছে সিগন্যালটা, সেটাকে বলে গেটওয়ে লিংক। জিডব্লিউএল মানে গেটওয়ে লিংক। তাহলে একটা হচ্ছে ইউজার টু মোবাইল লিংক, এটা হচ্ছে গেটওয়ে লিংক। আর দুটো স্যাটেলাইটের মধ্যে কমিউনিকেশনকে বলা হচ্ছে ইন্টার স্যাটেলাইট লিংক। আর প্রত্যেকটা স্যাটেলাইট পৃথিবীর উপরে যে রেঞ্জটা কভার করে সেটাকে বলা হয় ফুটপ্রিন্ট। এটা বলেছি এর আগে। সো দিস ইজ অ্যানাদার পিকচার। আচ্ছা, কিছু কিছু স্যাটেলাইট সিস্টেম আছে পৃথিবীতে, কিছু কিছু স্যাটেলাইট সিস্টেম আছে, যেমন ইরিডিয়াম কনস্টেলেশন একটা সিস্টেম। এখানে এই এতগুলো স্যাটেলাইট নিয়ে এটা তৈরি। ইরিডিয়াম কনস্টেলেশন বইতে আছে, দেখবে থিওরিটা। ইরিডিয়াম কনস্টেলেশন বইতে থিওরিটা আছে। ইরিডিয়াম কনস্টেলেশনের আমি বইতে যেহেতু আছে, তোমাদের ফরাউজেনে আছে ইরিডিয়াম কনস্টেলেশন কাকে বলে, জিপিএস কাকে বলে। আমি ওই জন্য আলাদা করে লেখাচ্ছি না, আমি নোটটা দিয়ে দিলাম। ইরিডিয়াম কনস্টেলেশনে ইরিডিয়াম সিস্টেম 77 স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক। 77 খানা স্যাটেলাইট আছে এখানে পৃথিবীর চারপাশে। ঠিক আছে, 77 খানা স্যাটেলাইট আছে এখানে পৃথিবীর চারপাশে। এটা হচ্ছে ইরিডিয়াম কনস্টেলেশন, একটা স্যাটেলাইট সিস্টেম। ঠিক আছে, এই যে ইরিডিয়াম কনস্টেলেশন 66টা বলছে এখানে, অ্যাকচুয়ালি এটা 77টা, মানে আরো পরে হয়তো আরো বেড়েছে আর কি। তো ইরিডিয়াম সিস্টেম হ্যাজ রাইট নাও এটা 77। তো ইরিডিয়াম সিস্টেম হ্যাজ দিস মাচ অফ স্যাটেলাইটস ইন 6 লিও অরবিটস। 6টা লিও অরবিটে এই স্যাটেলাইট গুলো আছে। 6টা লিও অরবিট মানে 0 থেকে 5000 এর মধ্যে। ঠিক আছে, and each at an altitude of 750 কিলোমিটার। পৃথিবীর উপর থেকে উপরে 750 কিলোমিটার উপরে এই স্যাটেলাইটের রেঞ্জটা আছে। ঠিক আছে, that is iridium system. Next হচ্ছে iridium is designed to provide direct worldwide voice and data communication. এই যে worldwide voice এবং data communication আমরা করতে পারছি using handheld terminals, মানে মোবাইল and laptops and tabs, a service similar to cellular telephony but on global scale. ঠিক আছে, গ্লোবাল স্কেলে আমরা যে কমিউনিকেশন করতে পারছি সেটাই ইরিডিয়াম সিস্টেমের এই স্যাটেলাইট গুলোর জন্য। ওকে, নেক্সট হচ্ছে টেলিডিস্ক। টেলিডিস্ক আরেকটা রকম, দেখো কিরকম, কত স্যাটেলাইট দেখো টেলিডিস্ক। ঠিক আছে, পৃথিবীর চারপাশে কত স্যাটেলাইট। সো টেলিডিস্ক হচ্ছে এরকম একটা সিস্টেম, এটা ফাইবার অপটিক লাইক ব্রডব্যান্ড চ্যানেলস, ব্রডব্যান্ড এই লোয়ার এরর রেট এবং এসবগুলো প্রোভাইড করে অ্যাকচুয়ালি। সো টেলিডিস্ক হ্যাজ 288 স্যাটেলাইটস in 12টা লিও অরবিট, ইচ at an altitude of 1350 কিলোমিটার। 288টা স্যাটেলাইটের রেঞ্জ এখানে আছে টেলিডিস্কে। ঠিক আছে, রাইট। সো এইভাবে বিভিন্ন স্যাটেলাইট আছে। যেমন আরেকটা আছে আমি বলতে পারি গ্লোবাল স্টার। গ্লোবাল স্টার হচ্ছে আরেকটা রকম লিও স্যাটেলাইট সিস্টেম। এই সিস্টেমটায় গ্লোবাল স্টারে আছে 48 খানা স্যাটেলাইটস। 48 খানা স্যাটেলাইটস হচ্ছে 6 পোলার অরবিটস। ঠিক আছে, এবং উইথ ইচ অরবিট হোস্টিং 8 স্যাটেলাইটস। ঠিক আছে, 48 খানা 48টা স্যাটেলাইট আছে 6টা পোলার অরবিটে। পোলার অরবিট মানে যে দেখালাম যে পোলার অরবিটে 6টা স্যাটেলাইট নিয়ে নাম তৈরি। গ্লোবাল স্টার সিস্টেম ইরিডিয়াম সিস্টেমের মতোই। ঠিক আছে, তোমার বিভিন্ন কাজে এগুলো ইউজ হয়। টেলিকমিউনিকেশনে ইউজ হয়, ডেটা ট্রান্সমিশনে ইউজ হয়, ডাইরেক্ট টু হোম সার্ভিসে ইউজ হয়,
বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন স্যাটেলাইট গুলো ইউজ হয়, বিভিন্ন টাইপ অফ মানে এরকম মানে সেট অফ স্যাটেলাইটস ইউজ হয়। তো গ্লোবাল স্টার, টেলেডিস্ক, ইরিডিয়াম সিস্টেম, গ্লোবাল স্টারটা লিখে রাখো, এখানে নেই, গ্লোবাল স্টারটা বইতে আছে। গ্লোবাল স্টার ছোট্ট 2 লাইনে, আমি আর লেখাইনি, ছোট্ট 2 লাইনে গ্লোবাল স্টার, টেলেডিস্ক আর ইরিডিয়াম সিস্টেম, এই তিনটে জিনিস শর্ট নোট, যদিও তোমাদের এবার শর্ট নোট হয়তো এরকম ভাবে আসবে না, মানে এরকম আসতে পারে যে টেলেডিস্কে কটা স্যাটেলাইট আছে, টেলেডিস্কে কটা স্যাটেলাইট আছে, সেটা কি নিও স্যাটেলাইট না মিও স্যাটেলাইট না জিও স্যাটেলাইট, কোন রেঞ্জে আছে, 1350 কিলোমিটারে না 1360 কিলোমিটার, এগুলি যাবে কিন্তু তখনই কিন্তু ঘুরাতে শুরু করবে। সুতরাং কোশ্চেনটা ক্লিয়ার থাকবে। আমি বলবো গ্লোবাল স্টার, গ্লোবাল স্টারে ধরো, গ্লোবাল স্টারে কি বললাম যে গ্লোবাল স্টারে নিও স্যাটেলাইট আছে 48 খানা স্যাটেলাইট, 6টা পোলার অরবিটে আছে। এখান থেকে আমি তোমার শর্ট কোশ্চেন করতে পারি, কটা স্যাটেলাইট আছে, পোলার অরবিট না ইকুয়েটোরিয়াল অরবিট না ইনক্লাইন্ড অরবিট, লিও স্যাটেলাইট না মিও স্যাটেলাইট। গ্লোবাল স্টারে আমি বললাম মিও স্যাটেলাইট আছে, এটা কি সত্যি না মিথ্যে? তুমি বলবে ফলস, বিকজ এটা মিও স্যাটেলাইট নয় জিও স্যাটেলাইট। এইভাবে কোশ্চেন আসতে পারে, এখন এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এরকম কোশ্চেন আসতে পারে। আগে হলে আমি বলতাম শর্ট নোট আসতো, আগে তুমি প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন পেপার দেখবে গ্লোবাল স্টার 2-1 শর্ট নোট এসছে, কম এসছে 2-1 এসছে, শর্ট নোট এসছে। এখন এরকম পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এরকম ধরনের কোশ্চেন আসবে, ঠিক আছে? তাহলে এইটাই হচ্ছে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন, বিশেষ আর বেশি কিছু করার দরকার নেই, যেটুকু আমি বললাম, যেগুলো যে নোটগুলো আমি দেবো, আর এই যে গ্লোবাল স্টার এই জায়গাগুলো, এই তিনটে সিস্টেম, যে তিনটে সিস্টেম স্পেসিফিক্যালি বললাম, এই তিনটে সিস্টেম বলতে ছোট ছোট একটু লেখা আছে, এখানেও কিছুটা আছে, গ্লোবাল স্টারটা শুধু এখানে নেই, এইটুকুই শুধু মনে রাখবে, বাদ বাকি বেশি কিছু করার দরকার নেই এখান থেকে। এই দুটো চ্যাপ্টার থেকে খুব বেশি যা যা আমি বলেছি এর বাইরে বিশেষ কিছু করার দরকার নেই। দ্যাট ইজ